হ্যালো বাহ হ্যালো হ্যালো আচ্ছা, আজকে যেটা আমরা বেসিক্যালি করব, দেখো so today we will do the first class on HTML. Okay, basic of HTML. So basically, what is HTML? HTML is a hypertext markup language. It is used to create any static web page. HTML হলো hypertext markup language যেটা ইউজ করা হয় কোন রকম স্ট্যাটিক ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করতে। So parts of HTML are classified into two parts. One is HTML document and another is HTML tags. So first one is HTML document, second one is HTML tags. Okay, so HTML documents and HTML tags. So HTML document এর মধ্যে আমরা যদি দুটো উপায়ে বের করতে চাই, so in HTML document we have HTML tags and HTML elements. So in HTML document we have two parts. One is HTML tags, another is HTML elements, right? So basically আমরা এই tags কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। So HTML tags are classified into two parts. One is container tag, second is empty tag. So what is container tag? Container tag is that tag which having the proper ending. The tag which having proper ending, like paragraph tag, and end paragraph tag, like p/tag, right? So container tag is that tag which having the proper ending. মানে p tag যদি শুরু করো p tag end করতে হবে, এই ট্যাগটাকে আমরা বলবো container tag। আর empty tag কাকে বলে? যার প্রপার এন্ডিং নেই, no proper ending, like only break tag, bear tag. Bear don't have the ending, bear tag এর কোনো ending হয় না। ওকে, এই হলো ট্যাগের কনসেপ্ট। ক্লিয়ার হলো? HTML এলিমেন্ট কাকে বলবো? The meaningful word which is written inside the tag is known as HTML elements, right? The meaningful word which is written inside the tag
is known as HTML element, right? তাহলে ট্যাগের মধ্যে মিনিংফুল যা লিখবো সেটাই হলো এলিমেন্ট। লাইক একটা এক্সাম্পল দিই, লাইক উইদিন প্যারাগ্রাফ আমরা লিখছি we are the students of COM course in TGTTI Andul Center, right? This is the meaningful word we are written within the tag, that is known as what? That is known as the meaningful word written within the tag is known as element. Very good. Control S. This is the introduction part of HTML. Introduction to HTML. So, এটা ছিল HTML এর আমাদের একটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন। এবার যদি আমরা বলি HTML টা আমরা লিখবো কিসে, where to write HTML? HTML কে লেখার জন্য আমরা বেসিক্যালি যেটা ইউজ করব তাকে আমরা বলবো কি না, যে কোনো টেক্সট এডিটর। যে কোনো টেক্সট এডিটর কি হতে পারে, যেমন নোটপ্যাড হতে পারে, সাবলাইম টেক্সট হতে পারে, রাইট? সো HTML is written within any text editor like Notepad, Notepad++, Sublime Text, etc. So HTML is written within any text editor like Notepad, Notepad++, Sublime Text, etc. And after writing HTML, we have to save it with .html extension. যখন লেখা হয়ে যাবে আমরা .html এক্সটেনশনে ওটাকে সেভ করব, রাইট? ভিউ কি করে করব? we have to view the page with the web browser like Google Chrome. লেখা হয়ে যাবার পর পেজটাকে আমরা দেখতে পারবো এনি ওয়েব ব্রাউজার, যেমন গুগল ক্রোমে। ওকে, তাহলে এটা সিম্পল পেজ আমরা বানিয়ে আমরা বুঝতে পারবো। তাহলে আমরা থিওরিটা মিনিমাইজ করে একটা প্র্যাকটিক্যাল করব নোটপ্যাডে। সবার প্রথমে আমরা কিভাবে করব, আমরা HTML ট্যাগ ওপেন করব। This is HTML. Within HTML we have the head position. Within head we have the title. In title we will write first HTML page. Then we have to close the title. Then head. Then body BG color equals to yellow, text equals to blue. Okay, and the BG color মানে background color দিলাম yellow, text color দিলাম blue, right? এবার আমি লিখছি H1 the George Telegraph Training Institute Andul Training Institute
ক্লোজ h1 মানে h1 টা শেষ করলাম। এবার আমি লিখছি h1 মানে হেডিং 1, h2 মানে হেডিং 2, এরকম h6 অবধি যাবে। যত পরে যাবে তত সাইজটা ছোট হবে। h1 মানে ইয়েস, h1 মানে বড় হেডিং, h2 মানে সাব হেডিং। ওকে, সাব হেডিং এ আমি লিখছি ব্রাঞ্চ আঙ্গুল, রাইট। এবার আমি এখানে লিখছি HR no shade color equals to red, size equals to 2px, width equals to 90%. ওকে, এরপর আমি লিখছি হরাইজন্টাল রুল, লাইন টানার জন্য আমি দেখাচ্ছি h2 h3 দিয়ে লিখছি about us, প্যারাগ্রাফ দিয়ে লিখছি the Josh Telegraph Handbook Center having more than 70 students in various courses like computer, software, hardware, automobile, electronics, electrical, AC and etc. ওকে, তাহলে ক্লোজ করলাম। এবার আমি কি করব, বডি ক্লোজ করছি আর HTML ক্লোজ করছি। সেভ কি করে করব, ফাইলে যাব, সেভ অ্যাজ, ডেস্কটপ, ডেস্কটপে গিয়ে লিখলাম index.html করে অল ফাইলস নাম দিলাম, সেভ করলাম, মিনিমাইজ করে ডেস্কটপে ইন্ডেক্স কোথাও আছে দেখো, ইন্ডেক্স ওপেন উইথ গুগল ক্রোম, দেখো জাস্ট টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ব্রাঞ্চ আঙ্গুল অ্যাবাউট আস লেখাটা লেখা হচ্ছে। HR নো সেড মানে এই হরাইজন্টাল রুল লাইনটা টানা হচ্ছে। ওকে, এবার আমি চাইছি এখানে আমার কিছু স্টাইল ইউজ করব। স্টাইল মানে কিছু কালার মাঝখানে নিয়ে যাব, এরকম কিছু ইউজ করব। তাহলে তার জন্য আমরা CSS ইউজ করব। কি ইউজ করব, CSS। কি ইউজ করব, CSS। তাহলে আমি একটু থিওরি বলে দিই, CSS কি। CSS, it is cascading style sheet is mainly used to design any HTML page. It is written within the style tag under head tag, right? এটা কোথায় ইউজ করা হয়, স্টাইল হেডের আন্ডারে স্টাইলের মধ্যে। কিরকম দেখো, আমি হেডের মধ্যে স্টাইল লিখছি, স্টাইল আবার ক্লোজ করছি, স্টাইল। আমি কার এফেক্ট দিতে চাই, হেডিং 1 এর এফেক্ট দিতে চাই, H1।
এরকম ভাবে লিখতে হয়, ধরো টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার, যেই লিখলাম H1 টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার, দেখো হেডিংটা মিডিলে চলে গেল। এবার যদি আমি প্যারাগ্রাফকে মিডিলে নিতে চাই, সেম ভাবে পিতে লিখবো কি না টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার। ঠিক আছে, দেখো হলো। এবার যদি টেক্সটটাকে বড় করতে চাই, আমি কি লিখবো, ফন্ট সাইজ 22 পিক্সেল। ইয়েস, দেখো হ্যাঁ পিক্সেলটাই শর্টে পিএক্স লেখা হয়। আচ্ছা তাহলে আচ্ছা সো হ্যাঁ, তো এটা আমি স্টাইল দেবো। সাপোজ তুমি কিছু স্টাইল লিখতে চাইছো, তাহলে লিখবে ফন্ট ফ্যামিলি। ফন্ট ফ্যামিলি কি করে লিখবে, ফন্টে যাও, এখান থেকে স্টাইল নাও একটা, কোন স্টাইলটা আমাদের ভালো লাগে, টাইমস নিউ রোমান, আমরা এই স্টাইলটা কপি করে নেব যেমন লেখা আছে। তাহলে ফন্ট ফ্যামিলি লিখলাম টাইমস নিউ রোমান, দেখো স্টাইলটাও টাইমস নিউ রোমান চলে আসবে। ভালো করে দেখো লেখার স্টাইলটা টাইমস নিউ রোমান চলে আসবে, টাইমস নিউ রোমান। এবার তুমি ধরো বুঝতে পারছো না টাইমস নিউ রোমান এসছে কিনা, সো আমি ফন্টে একটা আলাদা ফন্ট নিচ্ছি যেটা একটু স্টাইলিশ ফন্ট, যেটা দেখলে হয়তো আমার ভালো লাগবে। তো তার জন্য আমি ওয়ার্ড ওপেন করে নিচ্ছি, কেন কি ওয়ার্ডে ফন্ট গুলো ভালো চেঞ্জ করে দেখা যায়। আমি ধরো এখানে একটা ফন্ট চেঞ্জ করে দিচ্ছি যে ফন্টটা আমার ভালো লাগছে, বুকম্যান ওল্ড স্টাইল, না ফন্ট বলো যেটা ভালো লাগছে, এটা ভালো লাগছে এটা, এটা এইটা 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 এই বুকম্যান ওল্ড স্টাইলটাই নিলাম। তাহলে দেখো এখানে স্টাইলের জায়গায় লিখবো বুকম্যান ওল্ড স্টাইল। দেখো এফেক্টটা বুঝতে পারছো কিনা ভালো করে দেখো, এই দেখো লেখার এফেক্ট চেঞ্জ করে বুকম্যান ওল্ড স্টাইলে হবে। এবার আমি লেখাটা একটু চেঞ্জ করলাম, সো আমি রেফ্রিজারেটর স্পেলিংটা এখানে মডিফাই করছি, করছি, ঠিক আছে হলো। আচ্ছা এবার চাইছি আমি এখানে ফটো দেবো, ফটো ইমেজ। তো ইমেজ ইনসার্ট করার জন্য আমি কি করব, এখানে ফটো ডাউনলোড করব। Just telegraph undo, see outside, photo hand history পাবো এবার। আগে ছিল আগে ছিল। হ্যাঁ এটা ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিস করাবো, আমি বানিয়েছি, স্টুডেন্টরা বানিয়েছে।
এটা দিচ্ছি ফার বেটার। তারপর আমি এটা ক্রপ করে নিয়ে যাচ্ছি। এই এখানে একটা অ্যাপ আছে, দেখো একটা অ্যাপ আছে লাইটস আপ, লাইটস আপ। হ্যাঁ, এটার পর রাইট ক্লিক করে সেভ ইমেজেস করতে পারো, করে ডেস্কটপে গিয়ে সেভ করে নিতে পারো। আমি বললাম আরো শর্টকাট, এখানে এখানে প্রিন্ট স্ক্রিন বলে একটা অ্যাপ আছে, প্রিন্ট স্ক্রিন যে কোনো জায়গা থেকে স্ক্রিনশট কেটে নিতে পারে। আমি সেইটা করলাম, সেভ করে নিলাম, যেটা ডেস্কটপে নাম দিলাম হেড আন্ধু। এবার এখানে টাইপটা জেপিইজি করলাম, সেভ করলাম। এবার আমি এখানে এবার আমি এখানে করছি INGSRC, কি নাম দিয়েছিলাম, আন্দোলন, তাই তো, .jpeg। না, ইমেজ সোর্স, ভেরি গুড, ইমেজ সোর্স। আচ্ছা, এটা জেপিইজি হবে না, জেপিজি হবে। যদি জেপিইজি তে না হয় তাহলে জেপিইজি হলো। এবার এটাকে মাঝে নিয়ে নিতে চাইছি ফটোটাকে, তো কি করে নিয়ে যাব? ভেরি ইজি, সেই সিএসএস এ চলে যাব। আবার সিএসএস এ গিয়ে স্টাইলের মধ্যে আইএমজি দেব, দিয়ে করব কি না, এখানে দিতে মার্জিন লেফট, বাঁ দিক থেকে মার্জিন দেব, মার্জিন লেফট 100 পিক্সেল, 100 পিক্সেল বাঁ দিক থেকে গ্যাপ বসে যাবে, দেখো ঠিক আছে। দেখো তো দিয়ে দিয়ে দেখতে হবে কতটা সরছে। এ দেখো 600 পিক্সেল লিখলাম, 600 অনেক বেশি হয়ে গেল, তুমি নিজে আইডিয়া পেয়ে যাবে যে না আমি 300 করলে আমার ঠিকঠাক এসে যাবে। 300 থেকে একটু বেশি চাইছি, ঠিক আছে 350, 360 করে দিচ্ছি, একদম ঠিক আছে। দেখো ধীরে ধীরে আইডিয়া পেয়ে যাবে। এবার ধরো তুমি চাইছো এর উপরে মাউস নিয়ে গেলে একটা ডিজাইন হবে, সো কি করে করব? এখানটা করব আইএমজি আন্ডারস্কোর ওভার, ওভার মানে মাউস এফেক্ট। এবার কি করব? বর্ডার, বর্ডার 2px টেস্ট রেড, আর এখানটায় লিখলাম বর্ডার রেডিয়াস 10%। এই দেখো ঠিক আছে। বর্ডারটা দিয়ে একটু মোটা করতে চাও, কোনো ইস্যু নেই, 5px করে দাও। মাউসটা নিয়ে গেলেই হচ্ছে, এটা F5, F5 রিফ্রেশ মারছি, হ্যাঁ অপাসিটি 0.8, এখানে লিখলাম অপাসিটি, অপাসিটি 1.0। অপাসিটি কি বলে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি সব। এই দেখো অপাসিটি মানে দেখো ছবিটা একটু হেজি হয়ে আছে, যখন নিয়ে যাচ্ছি তখন ছবিটা প্রমিনেন্ট হচ্ছে, এটা হলো অপাসিটি। বুঝতে পেরেছো? ভালো লাগছে? এবার টেক্সটটা ধরো অন্য কালার চাইছো, কি করে করবে? সেম ইস্যু, তুমি ধরো হেডিং এ অন্য কালার চাইছো, তাহলে কি করে করবে? H1 হোভার, হোভার মানে মাউস নিয়ে গেলে কালার দেবে কিরকম, কালার দিলে ধরো রেড, তাহলে হেডিংটায় নিয়ে গেলে হেডিংটা রেড হয়ে যাবে। দেখো কিরকম আসছে দেখি একবার, ঠিক আছে ঠিক আছে। F5, আচ্ছা এটা রেড যদি না ভালো লাগে এটাকে করে দাও তোমার গ্রিন, এটা গ্রিন হয়ে যাবে, গ্রিনই ছিল নর্মালি, গ্রিন হয়ে যাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, বোঝা যাবে না, আলাদা ব্যবস্থা করে দেবো। গ্রিন ফ্যানটা করে দাও, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার
background color white, it is okay, ঠিক আছে, আলোচনার মধ্যে চলে গেল। এবার যদি এটাকে এরকম করে দাও, আরো অফিসিয়ালি লাগবে, আরো সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, খুশি? তাহলে আমরা কোডটাকে একটু আস্তে আস্তে স্ক্রল করে দিলাম। তাহলে এটাতে আমরা বেসিক HTML এবং CSS ইউজ করে একটা ওয়েব পেজ কি করে ক্রিয়েট করতে হয় তার আইডিয়া পেলাম। এর নিচে আমরা একটা টেক্সট লিখতে পারি, যেটা ফুটার টেক্সট বলা হয়। যেমন এখানটা আমি লিখছি H2 created by সো এটা একটা ফুটার টেক্সট আমি দিলাম এবং ফুটারটাকে একটু ডিজাইন করলে ভালো লাগবে। সো H2 আছে আমার, বা আমার H2 অলরেডি অন্য একটা ছিল, সেজন্য আমি H2টাকে এটাকে H2টা না করে ভালো করে দেখো এই জায়গাটা কাজে লাগাচ্ছি বুদ্ধি। এখানটা আমি লিখছি H2 ID footer, H2 ID footer কি লিখলাম, H2 ID footer। কেন ID footer কথাটা লিখলাম, আমি শুধু ফুটারটা স্টাইল দেব, হ্যাশ ফুটার, হ্যাশ হলো ID সিলেক্টর, আমি সমস্ত H2 কে স্টাইল দেবো না, খালি ফুটারটাকে স্টাইল দেবো। তাহলে ফুটারটা স্টাইল আমি সেম কপি করব, কার স্টাইলটা, এর স্টাইলটা, তাহলে ফুটারের স্টাইলটা আমি কপি করব ঠিক হেডিং এর মতো। দেখো দেখো ফুটারটা এরকম এসছে, এবং ফুটারটা ঠিক অপোজিট হবে হোভারে, ফুটারটা ঠিক হোভারে অপোজিট হবে, বোঝা গেল? এই যে তাহলে হ্যাজ ফুটার কোলন হোভার টেক্সট লাইন সেন্টার কালার ওয়েট। দেখো কিরকম হয়ে যাবে জিনিসটা। দেখো এখানে যদি আমি নিয়ে যাই, সেটা হাইড করো, এই দেখো রেড কালারের হয়ে সেন্টারে চলে আসছে, ফুটারে গেলেই রেড কালারের হয়ে সেন্টারে চলে আসছে। আর যদি এটাও একটু চোখে লাগছে না, এটাকেও যদি হাইলাইট করতে চাও, না ঠিক আছে, আচ্ছা না না বলবে, প্রবলেম থাকলে বলবে, ইয়েস, ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবার উঠছে, ভালো লাগছে, ঠিক আছে, তুমি একটু দেখে নাও, ঠিক আছে। দেখো আমাদের ওয়েবসাইট ক্রিয়েট হলো আঞ্জলি সেন্টারে, একটু দেখে নাও, এটা HTML দিয়ে তৈরি হয়েছে, দেখা যাচ্ছে, বুঝতে পারলে? এটা ওয়েব পেজ ক্রিয়েট করলো, এটা ওয়েবসাইট না, নট ওয়েবসাইট, এটা ওয়েব পেজ, একটা সিঙ্গেল পেজ বানানো, ওকে ক্রিয়েট হলো, বোঝা গেল? ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।